കൽഹാര നൃത്തവിദ്യാലയം. കൽഹാര എന്ന പദം രണ്ടർത്ഥത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സൗഗന്ധിക പുഷ്പമെന്നും വെള്ളത്താമര എന്നും പേര് അന്വർത്ഥമാക്കും വിധം ഈ നൃത്തവിദ്യാലയം വളരെ ആകർഷണീയതയും ശ്രദ്ധേയവുമായ ഒരിടം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നൃത്താലയത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു തൂവൽ സ്പർശം പോലെ പ്രായമുള്ളവരെ നൃത്തകലാലയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അഗമ്യമായ നൃത്തകലയുടെ മഹിമകളെ പ്രായഭേദമന്യേ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ച്, ഇവിടെ ആസ്വദിച്ച് ഹൃദയഹാരിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയാക്കി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാസ്മരികതയിൽ പാഞ്ചാലിയെ സ്വാധീനിച്ച കൽഹാര പുഷ്പത്തിന് സമാനമാണ് ഈ വിദ്യാലയം എന്നും പറയാം. വെള്ളത്താമരയുടെ മധ്യത്തിലിരിക്കുന്ന പീഠനിവാസിനിയായ സരസ്വതീ പ്രകാശം നൃത്തരൂപത്തിലൂടെ കൽഹാരയിലെ വർഷാ സോമൻ എന്ന ഗുരുശ്രേഷ്ഠ നമ്മെ ആനയിക്കുന്നു. കലാക്ഷേത്രയുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ ചിട്ടകളും പഠന പ്രക്രിയകളും കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രാഗതാളലയ ഭാവരസങ്ങളുടെ അനിർവചനീയമായ ആനന്ദാനുഭൂതി നിറയ്ക്കുകയാണ് ശ്രീമതി വർഷ എന്ന ആചാര്യ. സ്നേഹം, ക്ഷമ, കൃപ തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളും ഒരാചാര്യയുടെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള മികവും കൊണ്ട് വെള്ളത്താമരയിലിരിക്കുന്ന സരസ്വതീദേവി ഉടലെടുത്തതുപോലെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവർക്ക്, ഈ അധ്യാപിക. കയ്യെത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള നൃത്തകലാ പഠനം ഞങ്ങൾക്ക് സുസാധ്യമാക്കി തന്നതിലുള്ള അഗൈതവമായ നന്ദി, സന്തോഷം കൽഹാര നൃത്തവിദ്യാലയത്തോടും ടീച്ചറോടും. ഉത്തരോത്തരം ശിഷ്യഗണങ്ങളാൽ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിനും ശ്രീമതി വർഷ ടീച്ചർക്കും വാണി ലക്ഷ്മി പാർവതി ദേവിമാർ അളവറ്റ അനുഗ്രഹം നൽകണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനാ പുഷ്പം സമംഗളം സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ. I would like to talk to you in English because it's not okay, just because it's a different language, like just want to be in a different language. See, talking about Vidyarambam is it's known to all of us. It's a day where you can start any new learning, and it's a day where you can always think of continue your learning to the higher heights. So that is a day where it's very auspicious, where we especially pray to goddess Saraswati to give us that particular energy to keep our dreams and things to keep on going. So that is what a Vidyarambam is. So now why Kalhara and Vidyarambam? How are they? Because Kalhara is a place, or I would say it's a temple, where you can make your dreams come true. So your dreams can come true, which is a word which I always use according to me, because if you have your passion for anything, it is not just passion will not make you achieve your dreams. You need a particular person to support you, or a particular person to hold you, or a particular person to give you enough support in a manner in which it is like in which you understand things. See, the level in which each student understands certain things is very different, and when it comes to any form of arts is purely very different. You can learn something or by heart something, but you can never perform or do any art forms without like getting a proper support for each and everyone. So this is a place, I would say, where your passion with fire, if you have, because passions, if you want to make it come true, you have to have fire within you. So you have the fire, and our guru will help us to enlighten that particular fire or light that particular lamp with the fire that we have, and which will make us achieve our dreams, which will actually make your dreams come true. That is what I would say. And this is a place where I have felt the same, because like till Sita auntie came, I was a senior member over here. Now auntie has taken that role. So for me, I have always achieved this. And have faith in you, have faith in your teacher, have faith in the passion that you have and the dreams that you want to achieve.
Okay, so all these are together, and don't get carried away by any other negative energies which is coming. Take everything in a positive manner and try to go forward. You can achieve your dream of like becoming a performer in the dance form in the best way that you can. Okay, so that is what I would say the Kalhara is doing us. So thanks to God, thanks to our Guru, and thanks to this particular place. And over and above, along with this, I would like to have also tell that peers means all of you, all makes a lot of difference. So within, like, be good to each other, try to motivate each other. And if at any point of time, if you have anything which is making you feel bad, discuss within yourself and try to find the good thing in each aspect of it. Only then your dreams can be achieved. Okay, so that is what I would say, and our Guru will help you to achieve it. Thank you so much for that. Thank you, Gigi. Thank you. ഹായ് ഞാൻ മാളവിക ആൻഡ് ഞാനിവിടെ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 2 years ആയി. ആൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. ചെറുതിൽ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ തോട്ട് ഞാൻ ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. ബട്ട് 2 years മുന്നേ ആണ് മാമിനെ കണ്ടതും മാമിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞതൊക്കെ. ഈവൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കുറേ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് മാമിനെ കണ്ട് ഇവിടേക്ക് വന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. സോ ആക്ച്വലി കൽഹാരനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ഏജ് എന്ന് പറയണത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ. ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അതെനിക്ക് ഏറ്റവും മനസ്സിലായത്. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഈക്വലാണ്. എല്ലാവരുടെ അടുത്തും നമ്മൾ കമ്പനി എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഈവൻ പുറത്ത് പോയി എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന എല്ലാം മറന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു കുറച്ച് സമയം ഭയങ്കര ഫ്രീ ആൻഡ് എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ. സോ ഞാൻ മാമിനോട് ബിഗ് താങ്ക്സ് പറയാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ഗോഡ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ രംഗപ്രവേശമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ഞാൻ താങ്ക് യു പറയാണ്. ആൻഡ് മാമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓൾ ഇൻ ഓൾ ആണ് മാം. നമ്മളിവിടെ എന്ത് പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിലും മാം നമ്മൾ ഡീമോട്ടിവേറ്റായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും മാം ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ലൈക്ക് മാം എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ മാമിനോട് ആദ്യം വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. മാം ഓൾറെഡി എൻ്റെ പേരൊക്കെ ഇട്ടാലും എന്നാലും ഞാൻ മാമിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഓക്കെ ആയിരിക്കുമെന്ന്. പക്ഷേ മാം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പറ്റും, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാളു കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വേർഡ് കാരണം എനിക്ക് ഇതുവരെ കളിച്ച് നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേജസിലും. സോ മാം ശരിക്കും നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോൺ ആണ്. ആൻഡ് സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് ബ്ലെസ്ഡ് ടു ബി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് കൽഹാര ആൻഡ് വർഷ മാം. താങ്ക് യു. 3 மாதம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் சென்னையில் வந்திருது. எனக்கு அங்கே ரொம்ப வருஷத்துக்கு நான் படித்தது டான்ஸு சைல்டுஹுட்டில். அப்போ அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். திருப்பியும் எனக்கு எங்கள் பசங்க கொஞ்சம் பெருசானதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது திருப்பியும் டான்ஸ் கற்றுக்கிறது. அங்கே சென்னையில் நான் ஒரு 4 years கற்றுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டு 3 months நான் இங்கே திருப்பியும் பாலக்காடே செட்டில் ஆனதுனால எனக்கு திருப்பியும் டான்ஸ் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை அப்படியே மனசுக்குள்ளேயே இருந்திருக்கு. அப்போ எனக்கு நிறைய பேர் சஜஷன் பண்ணாங்க, நிறைய டீச்சர்ஸை. ஆனால் இங்கே வந்த போதும் எனக்கு மேம் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. எனக்கு ஏதோ இந்த இடம்தான் எனக்கு நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு. அப்புறம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணியிருக்கேன். இப்போ 3 months நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கிளாஸில். 3 monthsல ஆல்ரெடி ஸ்டேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓவர் இல்ல? பண்ணியிருக்கேன். திருப்பியும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்டினியூ பண்ணணுன்னு தான் ஆசை. என்னால் எவ்வளோ வருஷம் போக முடியுமோ அது வரைக்கும் நான் போவேன்னு நான் உறுதியாக எல்லாத்துட்டையும் சொல்லியிருக்கிறேன். எனக்கும் முடிஞ்ச மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே முடியும். ஏஜ் எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. ஏஜ் எல்லாம் யோசிக்கவே வேண்டாம். மனசில் நம்ம ஆசை இருந்தால் போதும், அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதும். அதுக்கு கடவுளும் இது மாதிரி டீச்சர்ஸும் கிடச்சா நம்ம எப்போ வேணாலும் நம்மளோட. ഞാനിവിടെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ വിദ്യാരംഭത്തിനാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇതിനു മുന്നേ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഒക്കെ മറന്നുപോയി. നമ്മൾ ഏജ് ചെല്ലുന്തോറും മറന്നുപോകും. പിന്നെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ബേസിക്കലി മലപ്പുറമാണ്, ടീച്ചറായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് പാലക്കാട്. അപ്പോൾ അതോടെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏജിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, നമുക്ക് ഇതേ പ്രായത്തിലുള്ളവർ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ, ആൾക്കാരെന്ത് വിചാരിക്കും, കുട്ടികൾ നമ്മൾ എന്ത് വന്നാലും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത്
വിചാരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ. ഇവർ എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടും, അപ്പോൾ അത് കാണും, കളിയാക്കുന്നൊരു ഒരു പേടി ഉണ്ടാകും മനസ്സിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ളവർ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടന്നിരുന്നത്. ഞാനിതിന് മുന്നേ ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കത് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് 1-to-1 കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അതായിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നത്. കാരണം ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു, പിന്നെ അവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ബാക്കി പഠിപ്പിക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു രീതി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അതില്ല. ഞാൻ മാമിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മാം തന്നെയല്ലേ പഠിപ്പിക്കുക, കുട്ടികളെ കൊണ്ടല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർന്നത്. കാര്യം അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ശരിക്ക് മുന്നേ പഠിച്ച സ്ഥലത്ത് മാം പഠിക്കുമ്പോഴേ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇത് മുന്നേ പഠിച്ച സ്ഥലത്ത് മിസ്റ്റേക്കാണ് എന്നെന്നോട് പറയാറുണ്ട് ചിലത് കളിക്കുമ്പോൾ. കാര്യം അത് ഒരു ഗുരു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു കുട്ടി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവർ പഠിച്ച തെറ്റായിരിക്കും നമ്മളും പഠിക്കുക. അപ്പോൾ അതിവിടെ ഇല്ല. ഒരാളോടും മാം അല്ലാതെ വേറെ ആളെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവിടെ മാം തന്നെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അഥവാ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ മാറ്റി നിർത്തി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. മാറി നിൽക്കൂട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ച് പിന്നെ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു വേറെ ആർക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത്. എനിക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാര്യം പഠിച്ച് തെറ്റി പഠിക്കും. നമ്മൾ ആര് തെറ്റ് പഠിച്ചാലും ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളോ നമ്മൾ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ഇല്ല. അത് വളരെ നല്ലൊരു പോയിൻ്റാണ്. ഈക്വലി നമ്മളെ എങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കൂടെ എത്താൻ പറ്റുന്നു എന്ന് നോക്കി നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ മാം ഒരുപാട് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണ്, കാപ്പബിലിറ്റി എന്താണ്, എത്രത്തോളം കളിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇനി മാക്സിമം പിന്നെ അവനെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ, ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോ രീതി ആയിരിക്കുമല്ലോ, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ രീതിയിലും കളിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അവനവൻ്റേതായ കഴിവുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് വരണം, കളിക്കണം. ഞാനായാലും ശരി കുറച്ചും കൂടി നന്നായി എഫേർട്ട് എടുത്ത് മാം എത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സപ്പോർട്ട് മനസ്സിലാക്കി മാമിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മളും കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഒരുപാട് വിദ്യാരംഭങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കാൻ എനിക്കും കഴിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ. കാരണം നമ്മൾ പ്രായം ഒരു മാറ്റർ അല്ലെങ്കിലും യായകൾ വരുമല്ലോ, അപ്പോൾ പിന്നെ വരരുതേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നന്നായി ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ഡാൻസ് ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നൊരു വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന, എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സ്നേഹം. കാര്യം ഒപ്പം നിന്ന് നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലൊരു കമ്പനിയാണ്. ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലും പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലെ കുട്ടികളാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല. ഇവിടെ നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചിലർച്ചൊന്നും തോന്നൂല, ഇവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ തോന്നും, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ഈ നല്ല പോലെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു. Thank you, Ramya. Thank you. All the best.